Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరులారా, మన తెలుగు ధ్యాన వడక మొట్టమొదట పరిశుద్ధ బలి పూజ అర్పించడానికి మీ అందరినీ కూడా ఎంతో ప్రేమతో ఆనందముతో ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం. ఈ ధ్యాన వడక మొదటి రోజు దేవుని రక్షణ సువార్త ఇంటింట వ్యాపింప చేయటానికి ఈ ప్రోగ్రామ్ని స్పాన్సర్ చేస్తున్న కుటుంబం కవిత వై శ్రీనివాస్ అండ్ ఫ్యామిలీ, ఫర్ ద గుడ్ హెల్త్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ అండ్ బ్లెస్సింగ్స్ అపాన్ ద చిల్డ్రన్ అండ్ ఫర్ దేర్ స్పెషల్ ఇంటెన్షన్స్. ఈ కుటుంబాన్ని ఈ పరిశుద్ధ బలిలో కానుకగా అర్పించి మనము వారి కోసం ప్రార్థన చేయబోతూ ఉన్నాం. ఈ కుటుంబం వలన ఈ మొదటి ధ్యాన ఉడకము మీ ఇంటికి దేవుడే పంపిస్తూ ఉన్నారండి. అలాగే ఈరోజు ఈ ధ్యాన ఉడకములో పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించి మన ప్రార్థన సహాయం కోరినటువంటి కుటుంబాలు, ఫర్ జీసస్ టు ర్యాప్ హిస్ ప్రొటెక్టివ్ ఆర్మ్స్ అరౌండ్ లిటిల్ అడోరా అండ్ ఫర్ అవర్ లార్డ్ టు ఫిల్ హర్ విత్ హిస్ స్ట్రెంగ్త్ ఇన్ హర్ ఇన్నర్ బీయింగ్, that her lungs may be matured fully and be healthy. Masses offered by Jennifer and George Nayak. For Jesus to cancel every sickness and infirmity in baby Adora's body and spirit, and for Adora to be strong, healed and happy. Masses offered by Sherry and Stephen Nayak. For our Heavenly Father to protect baby Adora from any form of infections or illness, and for Adora's body to be strengthened through the mighty power of Jesus. Mass offered by Joshua, Jadin, Sarah, Sandra and Rajat Maini. For God to bless baby Adora with a good health, and for Adora to grow according to the plans that the Lord has made for her. The masses offered by Isabella, Nisha and Stanley Nayak. For Jesus to bring baby Adora through into full health and strength. Also for God to bless the nurses and the doctors with his wisdom and guidance. Masses offered by Angela Nayak. For the Lord to uphold our daughter Adora with his righteous right hand, and for God to pour out his great healing power on his beloved child. Mass offered by January and Suman Morris. For God to bless baby Adora with a good health. Mass offered by Morris and family. For the resurrection's power that raised Jesus from the dead to rest upon baby Adora in the NICU, and for Adora to become strong and healthier with each passing day. Mass offered by Shaurya Sneha and Sariran. For the Lord to bring healing to little Adora, and for him to confront and to stay by Adora's side while she is in the NICU. Mass offered by Rosario Ryan, Rini and Pascal. For our Heavenly Father to bless and keep baby Adora surrounded with his abundant love and mercy all the days of her life. Mass offered by Maria and family. For the speedy recovery and good health of baby Adora, and for the intentions of the family. Mass offered by Pramila Nazareth and family. Thanksgiving Mass for the good health of Genevieve. Mass offered by Sherry and Stephen Nayak. For the Lord to bless Genevieve with good health, offered by Morris and family. For the good health of all the family members. Mass offered by Morris and family. Thanksgiving Mass for God's blessings upon Akshita Reddy and Akshay. Mass offered by Golamari, Andan Reddy and Sujata. For the reported soul of Boga Maria Karuna Kumar, Mass offered by Boga Arogyam. Thanksgiving Mass for the good job offered by Dominic and Rufina to get good result in peer exam.
and a permanent job to Divya Vinod Reddy, Alekia, and pray for the Ratna Reddy for the business development and for the family protection, Mass offered by Clements and Ratna Reddy, for the speedy registration and the construction of the upcoming Elur Retreat Center, Mass offered by Sharon, asking forgiveness from God and to lead a good life and a peaceful life, Mass offered by Joseph Reddy, Salibindila, and Sravanti Thirumal Reddy, for the good health, Mass offered by Mary Ratna, Thanksgiving Mass for the good health of B. Sushma and B. Sudhagar Reddy, for God's blessings upon the family offered by Rani and B. Sarmishta, to get good result for Madhusmita in NEET exam, and for bright future and good education development of Madhusmita, Rajashri, Ayush, and Raja Aishwarya, for the good health Mass offered by Aduri Joseph Reddy, Sirisha, Akshara, and Adya, for the special intentions and God's blessings and favors upon Prasanna Kumar, and a speedy recovery for Varun and the protection of the family members, for the good health of Lingala Hemachandra, Mass offered by El Santosh and Kumar, for God's blessings upon ABS Jeevan Reddy, Saumika Reddy, to Mother Mary, special intentions for the good future studies offered by A. Andan Reddy and Lily Mary, for blessings upon Rajiti Krishna Rao, Saraswati, and Father Anil MBBS, Ajay Kumar, and Gyaneshwari, for the departed soul of Isai Gaunamma, Mass offered by Isai Devamma, for the good health and speedy recovery of Penda Reddy, Arogya Reddy. Thanksgiving Mass and blessings upon Pratyasha and Prashant, Pranvit Reddy, and for permanent job for Prashant, Pratyusha, Navaneet Reddy, Sindhu, Mass offered by T. Simon and Ursula, for the gift of a child, Mass offered by Allam Sambat Reddy and Supraja, Thanksgiving Mass and special intentions offered by T. Pradap Reddy, Jyoti, and T. Rajiv Reddy, Thanksgiving Mass and for special intentions offered by Chinnappa Reddy, Thanksgiving Mass by Boyapati Inna Reddy, Aruna, Suresh Reddy, and Sangeeta, for the blessings upon Songa Siddhya family with a good health, Mass offered by Nirmala for Akiranandan for the improvement in concentration and attention, to get transferred from Visakhapatnam to Jagaipet, for Sridhar, Mass offered by Nirmala, to get rid of coronavirus in the family and for the good health of the family, and for special intentions, the Thanksgiving Mass offered to Our Lady of Good Health, Mass offered by Kakumanu, Lourdes Marianna, and Fatima, for the bright future and good job and to lead a holy life in Catholic faith, Mass offered by Manoj, for the birthday blessings upon MMG Bharini, and for her good health and special intentions, Mass offered by Mary Ratna, for the good health of Robert and for complete healing from heart attack and recovery of amount from Anthony and Paul, Mass offered by Vani and family, for the good rank in a competitive exam and for government job and good marriage proposal for Vinod, Mass offered by Saroja and family, a person affected with the COVID-19 to be healed completely and for God's protection and good health of the family, Mass offered by a devotee, for the departed soul of Jabamani Joachim and Stella Rajesh, let the perpetual Lord may shine His grace upon them, Mass offered by the family. Thanksgiving Mass for God's grace upon Father Benny on his patron saint feast day, Saint Matthew on Monday, Mass offered by Gopu Carmel. For special intentions of Father Benny Svidi, Mass offered by Gopu Carmel on the feast day of Saint Matthew. For special intentions of Anusha,
and for the good job for Mary's son was offered by Anusha. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, మీరు పెట్టించిన ఈ పరిశుద్ధ బలిపూజ ఉద్దేశ లక్ష్యాలన్నిటినీ కూడా మనము ఈ మొట్టమొదట ధ్యాన వడక పరిశుద్ధ బలిపూజలో కానుకగా అర్పించి మనం ప్రార్థిస్తున్నాం. అలాగే స్పాన్సర్ చేసినటువంటి ఫ్యామిలీని కూడా కానుకగా అర్పించి మనం ప్రార్థిద్దాం. దేవుడు ఈ ధ్యాన వడక పరిశుద్ధ బలిపూజ ద్వారా వీరందరినీ కూడా గొప్పగా దీవించాలని, ఆశీర్వదించాలని అని మనం ప్రార్థిద్దాం. శుభవేళ దేవుని సన్నిధికి రండి, శుభవేళ దేవుని సన్నిధికి, జీవిత దేవుని కీర్తించా, ప్రాణ ప్రియుని ప్రార్థించా, జీవిత దేవుని కీర్తించా, ప్రాణ ప్రియుని ప్రార్థించా. రండి, శుభవేళ దేవుని సన్నిధికి, రండి, శుభవేళ దేవుని సన్నిధికి. ముగ్గురు కూడిన చోట నింపును తన సన్నిధిని, ముగ్గురు కూడిన చోట నింపును తన సన్నిధిని. మనసును మందిరముగా మలచి మదిలో యేసుని రూపము నిలిపి, మనసును మందిరముగా మలచి మదిలో యేసుని రూపము నిలిపి, ధూపదీపారాధనతో స్తోత్ర గీతిక మాలికతో ప్రభు సన్నిధికి చేరుదము, ప్రభు దీవెనలు పొందుదము, ప్రభు సన్నిధికి చేరుదము, ప్రభు దీవెనలు పొందుదము. రండి, శుభవేళ దేవుని సన్నిధికి, రండి, శుభవేళ దేవుని సన్నిధికి. ప్రియమైన సహోదరి, సహోదరులారా, రెండు చేతులు జోడించి ఒక నిమిషం కళ్ళు మూసుకుందాం. మన తెలుగు ధ్యాన వడక ఈ మొదటి పరిశుద్ధ బలిపూజలో ఈ దినము మీరు వినబోయే దేవుని యొక్క వాక్యము, మీరు చేస్తున్న ఆరాధన దేవుని పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణగా మారాలని, అలాగే లోకవ్యాప్తంగా వేల మంది ఈ ధ్యాన వడకములో పాల్గొంటున్నారు. ఈ రెట్రీట్లో పాల్గొంటున్న మీరు, మీ కుటుంబము, మీ ఆశలు, కోరికలు, ప్రార్థనలన్నిటినీ కూడా మనసులో తలంచుకోండి. ఈ పరిశుద్ధ బలిపూజ బెన్నీ ఫాదర్ మీ ఇంట్లో సమర్పిస్తూ ఉన్నారని, దేవుని బిడ్డలు మీ ఇంటికి వచ్చి ఉన్నారని, శారీరకంగా దగ్గర లేకపోయినా ఆధ్యాత్మిక, మానసికంగా మనం కలిసి ఈ బలిని అర్పిస్తున్నామని, ఈ ధ్యాన వడకములో పాల్గొనడానికి మీరు మా టీంలో ఉన్నారని, ఆ మానసిక ఐక్యముతో మీ శరీర, మనస్సు, ఆత్మలను ప్రభు సన్నిధిలో ఎంతో భక్తితో, విశ్వాసముతో సమర్పించుకుంటూ ఈ పరిశుద్ధ బలిని మనం అర్పిస్తాం. ఈ బలి పూజలో
రిట్రీట్లో పాల్గొంటున్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిని, వారి కుటుంబాన్ని కూడా కానుకగా అర్పించండి. పరిశుద్ధాత్మదేవ మాకు సహాయం చేయండి అని ఈ బలిపూజలో ప్రార్థిద్దాం. పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమునా ఆమేన్. మననాథుడైన యేసుక్రీస్తు కృపా, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్రాత్మ సహకారము మీ అందరితో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతో ఉండునుగాక. ప్రియా సహోదరి సహోదరులారా, ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజనం సమర్పించుకుంటూ మనము తెలుగు ధ్యాన వడకమును ప్రారంభిస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు 2 వాక్య పరిచర్యలు, సందేశాలు మీరు వినబోతూ ఉన్నారు. ఒకటి, క్రిస్టియన్ రెస్పాన్స్ టు ఎ క్రైసిస్, అనగా ప్రకృతి వైపరీత్యాలు జరిగినప్పుడు ఒక క్రైస్తవుడు ఎలా స్పందించాలి. ఎందుకంటే మన ధ్యాన ముఖ్య అంశం ఏంటంటే ప్రియబిడ్డలారా, పరిస్థితిలో మాట్లాడే దేవుడు. దాదాపు 1 సంవత్సరం అవుతుంది కరోనా మహమ్మారి మనందరి మీద ఎంత లోతైన ప్రభావం తీసుకువచ్చిందో, మన సామాజిక కుటుంబ వ్యక్తిగత జీవితాన్ని ఎలా అస్తవ్యస్తంగా చేసిందో మనకు తెలుసు. ఈ సందర్భములో, ఈ టైములో, ఈ పరిస్థితిలో దేవుడు ఎలా మాట్లాడతాడు, ఇది మన ముఖ్యాంశం. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, సాయంకాలము 6 గంటలకి 2వ వాక్య పరిచర్య మీరు వినబోతున్నాం. అదేంటంటే ప్రకృతి వైపరీత్యాల ద్వారా దేవుడు మనకిస్తున్న సందేశం ఏంటి. ఎందుకంటే మానవ చరిత్ర మనం పరిశీలిస్తే ప్రియబిడ్డలారా, సృష్టి ఆరంభము నుండి మానవులందరిపై వచ్చిన మొట్టమొదట ఘోరమైనటువంటి ప్రకృతి వైపరీత్యం ఏమిటంటే నోవా కాలములో జరిగిన జలప్రళయము. మనకు తెలుసు, కేవలం నోవా ఆయన కుటుంబ సభ్యులైన 8 మంది మాత్రమే ఆ జలప్రళయమును తప్పించుకొని బ్రతికి బయటపడ్డారు. ఆ జలప్రళయం మొదలుకొని ఈ 2020 సంవత్సరం కరోనా మహమ్మారి వరకు మానవ జాతి చరిత్ర సంఘటనలో ఎన్నో రకరకాల ప్రకృతి వైపరీత్యాలను ఎదుర్కొంటూ దాటుకుంటూ ముందుకు వచ్చారు. ఈ సందేశాన్ని సాయంకాలం 6 గంటలకి మీరు వినబోతూ ఉన్నారు. 7 గంటలకి మనము ప్రభు సన్నిధిలో ఆరాధనలో పాల్గొనబోతూ ఉన్నాం. మనము, మన కుటుంబ సభ్యులు, మన పూర్వీకులు దేవుని ఆజ్ఞలను వీడి స్వార్థ తాత్పర్యాలతో దేవుణ్ణి మర్చిపోయి మనం కట్టుకున్న చేసినటువంటి అనేక పాపాలను ప్రభు సన్నిధిలో ఒప్పుకొని సాయంకాలము దివ్య ప్రసాద ఆరాధనలో మనం పాల్గొబోతున్నాం. ఈ 4 సెషన్స్, మొదటి పరిశుద్ధ బలిపూజ, మొదటి వాక్య పరిచర్య, సాయంకాలం 2వ వాక్య పరిచర్య, ఆరాధన. ఈ 4 సెషన్స్ నీకు దేవుని పరిశుద్ధాత్మ ప్రసన్నత తీసుకొచ్చేలాగున, మీతో దేవుడు మాట్లాడేలాగున, ఈ వాక్యం మీ హృదయాన్ని స్పర్శించేలాగున ఈ మొదటి రోజు ధ్యాన వడకము ద్వారా నీ కుటుంబ జీవితములో, వ్యక్తిగత జీవితములో దేవుడు తన కార్యమును ప్రారంభించాలని మనం ఈ పరిశుద్ధ బలిపూజలో పాల్గొందాం. తెలుసో తెలియక మనము చేసిన పాపాలు, దోషములు, అకృత్యమును, అవినీతిని మన్నించమని ఆ ప్రభు సన్నిధిలో కోరుకుందాం.
దేవుణ్ణి దూరం చేసినందుకు, దేవుని ఆజ్ఞలను పెడచెవిలో పెట్టినందుకు, తోడి సోదరి సోదరులను మర్చిపోయినందుకు, స్వార్థపుతో జీవించినందుకు దేవా నన్ను మన్నించండి, ఈ ధ్యాన వడకం ద్వారా నన్ను దీవించండి ప్రభువా అని ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజలో మన పాపములు ఒప్పుకుంటూ మనం ప్రార్థిస్తాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెందును సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెందును నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతును, వాక్కు చేతును, క్రియల చేతును, అశ్రద్ధ చేతును బహు పాపము చేసి తిని. ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యక అయిన పరిశుద్ధ మరియ మాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభువైన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలెనని బ్రతిమాలుకొనుచున్నాను. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయ చూపి మన పాపములను మన్నించి మనలను నిత్య జీవమునకు చేర్చునుగాక. ఆమేన్. ప్రభువా మాపై దయ చూపుము. ప్రభువా మాపై దయ చూపుము. యేసుక్రీస్తువా మాపై దయ చూపుము. యేసుక్రీస్తువా మాపై దయ చూపుము. పావనాత్మదేవా మాపై దయ చూపుము. పావనాత్మదేవా మాపై దయ చూపుము. ప్రార్థించుదము. సర్వశక్తి గల ఓ నిత్య సర్వేశ్వరా, పతనమై ఉన్న లోకమును నీ కుమారుని క్రూర మరణము ద్వారా ఉద్ధరించితిరి. మీ దాసులకు స్వర్గీయ ఆనందమును ప్రసాదింపుడు. ఈ ధ్యాన వడకం ద్వారా నీ వాక్యముతో మీ ప్రజలతో మాట్లాడుము. పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావమున హృదయము వికాసము కలిగించి ఈ బిడ్డలందరినీ నీ సన్నిధికి ఆకర్షించుమని మిమ్ము బ్రతిమాలుకొనుచున్నాము. మీతోనూ పవిత్రాత్మతోను కలిసి యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు మా ప్రభువును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము ద్వితీయోపదేశ కాండము 8వ అధ్యాయము పవిత్ర వచనములు 11 నుండి 20 వరకు. కానీ మీ ప్రభు అయిన దేవుని మర్చిపోయి నేను నేడు మీకు ఆదేశించు ఆజ్ఞలను అశ్రద్ధ చేయుదురేమో జాగ్రత్త. మీరు కోరుకున్న పదార్థములన్నీ భుజించిన తరువాత మీరు వసించుటకు
సుందరమైన భవనములను నిర్మించుకున్న పిదప మీ మందలు వెండి బంగారములు సిరి సంపదలు అభివృద్ధి చెందిన పిమ్మట గర్వముతో విర్రబీగకుడు. మిమ్ము ఐగుప్తు దాస్యము నుండి విడిపించిన ప్రభువును విస్మరింపకుడు. అతడు మిమ్ము సుదీర్ఘమును భయంకరమునైన విష సర్పములతోనూ తేళ్లతోనూ కూడిన ఎడారి గుండా నడిపించుకుని వచ్చెను. నీళ్లు దొరకని ఆ మరుభూమిలో కఠిన శిల నుండి నీళ్లు వెలువరించెను. మీ పూర్వులు కనివిని ఎరుగని మన్నాతో మిమ్ము ఎడారిలో పోషించెను. ఈ రీతిగా ప్రభువు మీకు వినయము నేర్పెను, మిమ్ము పరీక్షించెను. అతడింత శ్రమపడినది కట్టకడకు మీకు మేలు చేయుటకే. కనుక మీరు ఏనాడునో మా బలముతోనే మా శక్తితోనే మేము సంపన్నం భావింపకుడు. మిమ్ము సంపన్నులను చేసినది ప్రభువే అని గుర్తింపుడు. అతడు మీ పితరులతో చేసుకునిన ఒడంబడికను నేటిదనుక పాటించను గనుకనే మీరు ఐశ్వర్యవంతులైతిరి. కనుక ఆ ప్రభువును ఏనాడును విస్మరింపకుడు. అన్య దైవములను ఆరాధించి మ్రొక్కులు చెల్లింపకుడు. అట్లు చేయుదురేని మీరెల్లరూ మొదలంట నాశనమైదరని నేడు నేను ప్రమాణం చేసి చెప్పుచున్నాను. మీరు ఆ ప్రభువు మాట పెడచెవిని పెట్టుదురేని అతడు మీ ఎదుట నుండి అన్య జాతులను నాశనము చేసినట్లే మిమ్మును మసి చేసి తీరును. ఇది ప్రభువు వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. చిన్ని మనసుకు శక్తి నొసగు యేసయ్యా, నీలోని విశ్వాసం కోల్పోకుండా. ఈ చిన్ని మనసుకు శక్తి నొసగు యేసయ్యా, నీలోని విశ్వాసం కోల్పోకుండా. యేసయ్యా యేసయ్యా నిన్నే పిలుస్తున్నా, నీ చెవియోగి నా మొరలు ఆలకించుమా. యేసయ్యా యేసయ్యా నిన్నే పిలుస్తున్నా, నీ చెవియోగి నా మొరలు ఆలకించుమా. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. పునీత మత్తయి గారు రాసిన సువార్తలోని భాగము. ప్రభువా మీకు మహిమ కలుగునుగాక. మత్తయి సువార్త 18వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనాలు 15 నుండి 20 వరకు. నీ సోదరుడు నీ విషయమున తప్పిదము చేసిన ఎడల నీవు పోయి అతనికి తన దోషములను ఒంటరిగా నిరూపించి బుద్ధి చెప్పుము. నీ మాటలు ఆలకించిన ఎడల వానిని నువ్వు సంపాదించుకొనిన వాడవగదువు. నీ మాటలను అతడు అంగీకరింపని ఎడల ఒక్కరిద్దరును నీ వెంట తీసుకొని పొమ్ము. ఇట్లు 2-3 సాక్షుల నోట ప్రతి మాట స్థిరపడును. అతడు వారిని కూడా వినని ఎడల
సంఘమునకు తెలుపుము. ఆ సంఘమును కూడా అతడు లెక్కింపని ఎడల వానిని అవిశ్వాసిగను సొంకరిగను పరిగణింపము. భూలోకమందు మీరు దేనిని బంధింతువో అది పరలోకమందు బంధింపబడును. భూలోకమందు మీరు దేనిని విప్పుదువో అది పరలోకమందు విప్పబడనని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచూ ఉన్నాను. భూలోకమున మీలో ఇద్దరు ఏకమనస్కులై ఏమి ప్రార్థించినను పరలోకమందుండడు మీ పిత వారికి అది వసగునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచూ ఉన్నాను. ఏలైనా ఎక్కడ ఇద్దరు లేక ముగ్గురు నా పేరిట కూడుదురో అక్కడ వారి మధ్య నేనే ఉన్నాను అనను. ఇది యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ రక్షణ సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగునుగాక. సువిశేష బోధన ద్వారా మన పాపములు మన్నింపబడునుగాక. ఆమేన్. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మనం ఇప్పుడు ఈ పరిశుద్ధ బలిబిడ మీద అప్పద్రాక్షరసములు కానుకగా అర్పిస్తున్నాం. ఈ ఆన్లైన్ మాసలో పాల్గొని ఈ తెలుగు ధ్యాన విడక మొదటి రోజు మీరు ప్రార్థిస్తూ ఉండగా మీ ఇంటిని మీ కుటుంబ సభ్యులు మీరు అర్పించండి. అలాగే లోకవ్యాప్తంగా వేలాది మంది ఈ మాసంలో పాల్గొంటున్నారు. ప్రియములారా, ఒక దేవుని కార్యం చూడండి. సాధారణంగా ఒక ధ్యాన వడక మందిరములో ఒక ధ్యాన వడకం జరుగుతూ ఉంటే 300, 400 లేదా ఎక్కువగా పోతే 500 మంది ఆ వడకములో పాల్గొంటారు. కానీ ఈ ఆన్లైన్ ధ్యాన వడకములో ప్రియులారా కనీసం 4000, 5000 మంది లోకవ్యాప్తంగా ఈ ధ్యాన వడకములో పాల్గొంటున్నారంటే చూడండి, ఈ కరోనా మహమ్మారి కాలము దేవుడు ఎంత దీవెనగా మారుస్తూ ఉన్నాడు. అందువలన ఈ అర్పణ సమయంలో వారందరినీ కనుకగా అర్పించి అందరూ దీవించబడాలని విశాల మనసుతో మనము వారి కోసము ప్రార్థన చేసుకుందాం. ఏమివ్వగలను యేసయ్యా, ఏమీ లేదే ప్రభునాదంటూ. ఏమివ్వగలను యేసయ్యా, ఏమీ లేదే ప్రభునాదంటూ. నాకున్నదంతయు నీవే, నే జీవించడం నీ కృపయే. నాకున్నదంతయు నీదే, నే జీవించడం నీ కృపయే. నీ జీవించడం నీ కృపయే. ఏమివ్వగలను యేసయ్యా, ఏమీ లేదే ప్రభునాదంటూ. తల్లి గర్భములో నే ఉన్నప్పుడు రూపమునిచ్చిన తల్లి నీవే. తల్లి గర్భములో నీ ఉన్నప్పుడు రూపమునిచ్చిన తల్లి నీవే. ముక్కురంధ్రములు ప్రాణవాయువుది జీవమునిచ్చిన తండ్రి నీవే. ముక్కురంధ్రములు ప్రాణవాయువుది జీవమునిచ్చిన తండ్రి నీవే. వందనము 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 ప్రభు వందనము. వందనము 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 ప్రభు వందనము. సహోదరి సహోదరులారా, మనము అర్పించి ఈ బలి సర్వశక్తి గల పితైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమనుటలా ప్రార్థించుదము. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనముల కొరకును తన పవిత్ర శ్రీ సభ ప్రయోజనముల కొరకును మీ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. ప్రియబిడ్డలారా, ఈ ధ్యాన వడక మొదటి రోజు వేలాది మంది ఈ ధ్యాన వడకములో పాల్గొవాలని
ఇంటింట సువార్త సుగంధము అందించాలని ఈ రోజుని స్పాన్సర్ చేయటానికి కవిత వై శ్రీనివాసరెడ్డి కుటుంబము ముందుకు వచ్చి ఉన్నారు. వారి ఉద్దేశ లక్ష్యం ఫర్ ద గుడ్ హెల్త్ అండ్ బ్లెస్సింగ్స్ అపాన్ ద చిల్డ్రన్ అండ్ ఫర్ స్పెషల్ ఇంటెన్షన్స్. కవిత శ్రీనివాసరెడ్డి కుటుంబము ఈ ధ్యాన వడకము మొదటి రోజు స్పాన్సర్ చేస్తూ ఉండగా ఆ కుటుంబాన్ని ఈ బలిలో మనం కానుకగా అర్పించి వారి కోసం ప్రార్థిద్దాం. దేవుని సువార్త పరిచర్యలో వారు చేసినటువంటి ఈ గొప్ప కార్యం దేవుడు తప్పక వారికి 30, 60, 100 ప్రతిఫలం ఇవ్వాలని మనం ప్రార్థన చేయబోతున్నాం. అలాగే ఆన్లైన్లో బిడ్డలారా, మీరు ఈ మాసంలో పాల్గొంటున్నారు. మీ కానుకలు, మీ ప్రార్థనలు, మీ విన్నపాలు అన్నిటినీ కూడా ఈ పరిశుద్ధ బలిలో కానుకగా అర్పిద్దాం. అలాగే లోకవ్యాప్తంగా దేశ విదేశాలలో తెలుగు ప్రజలు, క్యాథలిక్స్ బిడ్డలు, దేవుని యొక్క సేవకులు, సేవకురాలు ఎంతో మంది ఉన్నారు. ఒక నిశ్శబ్దంగా 2 చేతులు జోడించండి. అప్పము, ద్రాక్షరసము గురువులు కానుకగా అర్పించి మీకోసం ఈ మొదటి పరిశుద్ధ బలిని అర్పిస్తూ ఉన్నారు. మీ అమ్మ, మీ నాన్న, నీ భార్య, మీ భర్త, నీ పిల్లలు, నీ ఉద్యోగము, మీ భవిష్యత్తు, నీ పిల్లల చదువు, వివాహము, ఆర్థిక ఇబ్బందులు, కరోనా మహమ్మారి వల్ల వచ్చిన రోగము, కుటుంబములో వచ్చినటువంటి రకరకాల ఇబ్బందులు, ఇవి అన్నీ మనసులో తలంచుకోండి. అలాగే ధ్యాన వడక మొదటి రోజు వాక్య పరిచర్య చేయబోతున్నటువంటి సిస్టర్ బాను, ఆ అక్కని దేవునికి సమర్పించండి. వాక్యం బోధించబోతున్నటువంటి బెన్ని ఫాదర్ని దేవునికి అర్పించండి. సాయంకాలం జరగబోతున్నటువంటి దివ్య సప్రసాద ఆరాధనను సమర్పించండి. దేవుడి మీతో మాట్లాడాలని, దేవుని సందేశం మీరు ఆలగించాలని, పరిస్థితిలో మాట్లాడే దేవుడు నీతో కూడా ఈరోజు మాట్లాడాలని మీ సకల బాధలు, వేదనలు, కన్నీటితో మనం ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి ఈ నడు పూజ సమయంలో ప్రార్థిస్తాం. ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజ నుండి దేవుని యొక్క కృప, కరుణ, దీవెనల ఆశీర్వాద ప్రవాహము మీరెక్కడ ఉన్నా మీ ఇంటికి చేరాలని, మీ పిల్లలు ఎక్కడ ఉన్నా వారి దగ్గరికి చేరాలని ప్రార్థన చేయండి. దేవుని సేవకుల నోటి నుంచి వెలువడిన ప్రతి ఒక్క మాట కూడా వృధా పోకుండా అన్నీ వాస్తవంగా జరగాలని ప్రార్థన చేయండి. నాతో మాట్లాడేది దేవుని సేవకులు కాదు, దేవుడే మాట్లాడుతూ ఉన్నారని విశ్వాసముతో అంగీకరించి హృదయ వికాసము, జ్ఞానమును, బుద్ధిని, తెలివిని ఈ వడకములో పాల్గొన్న వారికి కావాలని ప్రార్థన చేయండి. ఈరోజు ప్రారంభించి 25వ తారీఖు శుక్రవారం సాయంకాలం ఈ ధ్యాన వడకం ముగించేలోగా అనేక గొప్ప ఆశ్చర్య కార్యములు మీ ఇంట్లో జరగాలని ప్రార్థన చేయండి. మీరెక్కడ ఉన్న 2 చేతులు 1 నిమిషం పైకి లేపి మీ అనేక ప్రార్థనల్లో, కోరికలను ఈ ధ్యాన వడకములో పాల్గొంటున్న వేలాది మందిని, బోధిస్తున్న, నడిపిస్తున్న డివైన్ మర్సీస్ అండ్ టీమ్ని దేవునికి అర్పించుకుని చేతుల పైకి లేపి 1 నిమిషం మనం దేవుని స్తుతించి ప్రార్థించండి. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. తండ్రి దేవా, యేసు రాజా, పవనాత్మ దేవా,
మా ఈ ప్రార్థనలను మా కానుకలను మీ దివ్య సన్నిధికి అర్పిస్తున్నామయ్యా. మీ బిడ్డల స్తుతులు, మీ బిడ్డల ప్రార్థనలను అందుకు మా ఈ బలి మీ సన్నిధికి ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 ఏలిన వారు మీతోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను, మీ ప్రార్థనలను, మీ కోరికలన్నిటినీ ఉన్నతమునకు త్రిప్పండి. ప్రభువు వైపు త్రిప్పి ఉన్నాము. మన దేవుడైన ఏలిన వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ఏలిన వార పావన పిత సర్వశక్తి గల ఓ నిత్య సర్వేశ్వర, మా ఏలిన వారిని యేసు క్రీస్తు ద్వారా ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటును మేము మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. పాత్ర పవిత్ర కార్యముల ద్వారా ఇదొక అద్భుత చర్యగా తయారాయను. దీని ద్వారా పాప మరణముల నుండి విముక్తి చెంది మేము మీ మహిమలో భాగస్థులమగుచూ ఉన్నాము. దీని మూలమున ఎన్నికైన మానవ జాతిని రాచకుల అర్చకులమని, పవిత్ర ప్రజలని పేరు గడించి ఉన్నావు. అంధకార స్థితి నుండి మమ మీ అద్భుత వెలుగులోనికి నడిపించిన మీ శక్తి సామర్థ్యములను అంతటా ప్రకటింప యోగ్యులమగుచూ ఉన్నాము. కావున దూదులతోనూ అరిదూదులతోనూ భద్రాసనలతోనూ అధిపతులతో ఏకమై నిరంతరము నిన్ను ప్రస్తుతి చేయుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు, 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 పరలోకమును భూలోకమును మీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున హోసానా, ప్రభువు నామమున వేంచేయువాడు ధన్యుడు. మహోన్నతమున హోసానా. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ కానుకలపై దిగివచ్చి ఈ మన అర్పణలను పరిశుద్ధపరిచే ఈ నడుపూజలో ఈ ధ్యాన బడకములో పాల్గొన్న మీ అందరి హృదయాలకు హృదయ వికాసము దేవుని ఆత్మ కలిగించాలని, వాక్యాన్ని సరిగా విని అర్థం చేసుకోవటానికి దేవుడు మీకు జ్ఞానమును, బుద్ధిని అనుగ్రహించాలని, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు శ్రద్ధను మీకు అనుగ్రహించాలని, ఆత్మయు జీవమై ఉన్న దేవుని వాక్కు మీరు ధ్యానపడక మొదటి రోజు వింటూ ఉండగా వింటున్న ప్రతి వాక్కు ఆత్మయై జీవమై నీలో పని చేయాలని ఆశతో ఈ నడుపూజలో విశ్వాసముతో మీరు ప్రార్థనలో ఉండండి. పావన పిత, మీరు నిజముగా పరిశుద్ధులు. మీ సృష్టి అంతా మేము స్తుతించుట యుక్తము. ఏలైనా మీ దివ్య కుమారుడును మా ప్రభువుని యేసు క్రీస్తు ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావము వలన సమస్తమునకు జీవం పోసి పవిత్రపరచుచున్నావు. ప్రపంచమాది అంతము సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు మీ నామమునకు నిర్మలమైన ఒక పరిశుద్ధ బలిని అర్పించుటకై ప్రజలందరూ నిరంతరము నిన్ను పిలుచుచూ ఉన్నారు. కావున ఏలినవారా, ఈ కానుకలను మీ సముఖమునకు తెచ్చియున్నాము. మీ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా వీనిని పవిత్రపరచ ప్రతిమాలుకొనుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మానాదుడును మీ కుమారుడునైన
యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. వారి ఆజ్ఞ ప్రకారమే ఈ కృతజ్ఞతార్చలను మీకు నెరవేర్చుచున్నాము. వారు పాటుపడుటకు ఇష్టపూర్తిగా తమ్ము అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పము నందుకొని మీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఎట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు. ఏలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. విధముగని భోజనానంతరము పాత్రము నందుకొని మరలా మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును ప్రజలందరి కొరకును పాప పరిహారమునకై సిలువలో ధారవోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఇది మన విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మీ మరణమును ప్రకటించదము, మీ ఉత్థానమును చాటెదము, మీరు మరలా వచ్చు వరకు వేచియుందుము. కనుక తండ్రి, యేసు క్రీస్తులో పాటల మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవితమసుగి అప్పమును రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించుచున్నాం. మీ సముఖమును మోకరించి ఈ తెలుగు ధ్యాన వడక మొట్టమొదట పరిశుద్ధ బలి భోజనం అర్పించటానికి ఈ వేలాది మంది బిడ్డలని నీవు యోగ్యులుగా మార్చినందుకు మీకు వందనములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. యేసు క్రీస్తు శరీర రక్తములో పాలివారుగా మమ్ము పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా అభిషేకించి దైవ జ్ఞానముతోనూ వివేకముతోనూ ఈ వడకము శ్రద్ధతో ఆలగించి ఈ ధ్యాన వడకము యొక్క
ఫలమును పూర్తిగా పొందుకోవటానికి అర్హులుగా యోగ్యులుగా మార్చమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఏలినవారా, ప్రపంచమంతట వ్యాపించిన మీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకముంచుకునము. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, తుమ్మ బాలా పీఠాధిపతిని, తదితర పీఠాధిపతులు, గురువులను, మఠకన్యలను నీ సేవ కోసము పేరు పెట్టి ఎన్నుకొని పిలిచి అభిషేకించి నడిపిస్తూ ఉన్న మా డివైన్ మర్సీస్ సెంటర్ టీమ్ మెంబర్స్ అందరినీ పేరు పేరున వారిని, వారి కుటుంబాన్ని మీ బంగారు చేతికి సమర్పిస్తున్నాం. ఈ ధ్యాన వడకము మా టీం నడిపిస్తూ ఉండగా అందరిలో దేవుని ఆత్మ బలంగా పనిచేయునగా కానీ ప్రార్థిస్తున్నాం. మీ చేతులు ఒక్కొక్క పనిముట్టుగా, పని ఆయుధముగా మా టీములను ఒక్కొక్కరు మారునగా కానీ ప్రార్థిస్తున్నాం. దేవా, 617 కుటుంబాలు ఈ ధ్యాన వడకము సక్రమంగా విజయవంతంగా జరగాలని, అనేక ఆత్మ కార్యములు కుటుంబాలలో, వ్యక్తిగత జీవితములు జరగాలని ప్రార్థిస్తున్నటువంటి ఆ కుటుంబ సభ్యులందరినీ పేరు పేరున మీకు అర్పిస్తున్నాను ప్రభువా. వారు చేసిన ప్రార్థన ఒక్కటి కూడా వృధా పోకుండా అన్నీ కూడా సకాలం జరిగి తీరునుగా కానీ ప్రార్థిస్తున్నాం. ఉద్ధాన మగుదమును ఆ నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను, మరి ముఖ్యంగా కరోనా మహమ్మారి వలన, ఈ విపత్తు వలన చనిపోయినటువంటి అనేక మంది ఆత్మలను ప్రభువా నీ యొక్క పరిశుద్ధమైన సన్నిధికి మేము ఎత్తిపట్టి సమర్పిస్తున్నాం. ఈ కరోనా అనేటువంటి ప్రకృతి వైపరీత్యము వలన కుటుంబములో, వ్యక్తిగత జీవితములో, సంసార జీవితములో, సమాజములో, సంఘములో, ఉద్యోగ స్థలాలలో జరిగినటువంటి అన్ని విధాలుగా చెడు ప్రభావాల నుండి మీ బిడ్డలని కాచి కాపాడి సంరక్షించండి. ఈ ధ్యాన వడకాన్ని స్పాన్సర్ చేయటానికి మొట్టమొదటి రోజు ముందుకు వచ్చిన కవిత వై శ్రీనివాసరెడ్డి కుటుంబాన్ని హేరాళముగా దీవించి ఆశీర్వదించండి. వారి బిజినెస్ను, వారు చేస్తున్నటువంటి పనులను అన్నిటినీ కూడా విజయవంతంగా మార్చండి. ఆటంకములు తొలగించి వారిని సాక్షిగా నిలబెట్టమని ప్రార్థిస్తున్నాం. సైతాన శోధనల నుండి ఆ కుటుంబాన్ని విడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రభువా. ఈ ధ్యాన వడకములో మీ బిడ్డలు మనస్సులో పెట్టుకునే ఆశలు, కోరికలన్నీ కూడా మీ సన్నిధికి సమర్పిస్తున్నాం. ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 వారి ద్వారా, వారితో, వారి అందు సర్వశక్తిగల పితయైన సర్వేశ్వరా, పరిశుద్ధాత్మతో ఏకమయుండు నీకు యుగ యుగములో గౌరవ మహిమలు కలుగును గాక. గౌరవ మహిమలు కలుగును గాక. ఆమేన్. బిడ్డలారా, 2 చేతుల పైకి లేపి లోకవ్యాప్తంగా ఈ ధ్యాన వడకములో మొట్టమొదటి రోజు పాల్గొన్నటువంటి వేలాది మందితో కలిసి చేతుల పైకి లేపి యేసుక్రీస్తు మనకు నేర్పించిన ప్రార్థన భక్తితో ప్రార్థించుకుందాం. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడును గాక, మీ రాజ్యము వచ్చును గాక, మీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరునట్లు భూలోకమందు నెరవేరును గాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపుము. మా యొద్ద అప్పుపడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడులో నుండి మమ్ము రక్షింపుము. బిడ్డలారా, బంధన విడుదల ప్రార్థన గురువులు చేయబోతూ ఉండగా
ఈ ధ్యాన ఉడకములో ఎలాంటి బంధకాల నుంచి మీకు విడుదల కావాలో, ఎలాంటి శోధల నుండి మీకు విడుదల కావాలో, ఎలాంటి చెడు అలవాట్ల నుంచి మీకు విడుదల కావాలో అని ఒక్క నిమిషం మనస్సులో మీరు తలంచుకోండి. నేను ఆ ప్రార్థన ఈరోజు సువిశేషపట్నంలో యేసుక్రీస్తు పలికినటువంటి మాట. భూలోకములా మీరు దేన్ని బంధింతువో అది పరలోకములో బంధింపబడుతూ ఉంది, భూలోకము దేన్ని మీరు విప్పుదురో అది పరలోకంలో విప్పబడుతూ ఉంది అని బంధన విడుదల అధికారం ఆయన మనకిచ్చి ఉన్నాడు. అందువలన రెండు చేతుల గుండె మీద పెట్టి మీ విడుదల మీకు ఎక్కడ కావాలి, దేని నుంచి కావాలి, ఏ వ్యక్తి నుండి కావాలి, ఏ స్థలము నుండి కావాలి, ఒక్కసారి మనసు తలంచుకోండి. ఏలిన వారా అన్ని కీడుల నుండి ఈ బిడ్డలని విడిపింపుము. ఈ ధ్యాన వడక మొదటి రోజులో ఈ మాసంలో పాల్గొని విడుదల కావాలని ఈ బిడ్డలు ఆశలతో కోరికలతో నీ సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తూ ఉండగా ఎలాంటి బంధకాల నుంచి మీకు విడుదల కావాలో అని సర్వజ్ఞాని అని మీకు తెలుసు దేవా. ఈ బిడ్డలు ఎవరైతే వాస్తవమైనటువంటి నిజమైనటువంటి దృఢ విశ్వాసముతో దృఢ నమ్మకముతో పాపాన్ని పాప పరిస్థితిని విడిచిపెట్టాలని, చెడు సంబంధాలు విడిచిపెట్టాలని కోరుకుంటున్నారు, నిజంగా విడుదల కావాలని ఆశిస్తూ ఉన్నారు, అటువంటి బిడ్డలపై నీ బలమైన హస్తము ఉంచమని ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రభువా. యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామములోను, ఆయన పరిశుద్ధ వాక్యములోను, ఆయన పరిశుద్ధ రక్తములోను, ఆయన పరిశుద్ధ సిలువలోను, ఆయన పరిశుద్ధాత్మ అగ్నిలోను అన్ని రకాల బంధకాల నుండి, చేతపడి మంత్ర శక్తుల నుండి, దుష్టాత్మల నుండి, లైంగిక ఆసక్తుల నుండి, అక్రమ సంబంధాల నుండి, ఆర్థికమైనటువంటి అమిత ఆసక్తుల నుండి నీకు నీ కుటుంబానికి పూర్తిగా విడుదల కలుగునుగాక. మీ మోక్షానందమును మా రక్షకుడు యేసు క్రీస్తు రెండవ ఆగమును నిరీక్షించుచుందము. ఏలైనా నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. బిడ్డలారా, అందరూ ఎన్నో ఆశలతో కోరుకున్నటువంటి రెండవ ప్రార్థన, మా ఇంటికి శాంతి కావాలి, భార్య భర్తల మధ్యలో సఖ్యత కావాలి, మా ఇంట్లో ప్రేమతో కూడినటువంటి ఐక్యత కావాలి అని అందరూ కోరుకుంటారు. రెండు చేతుల గుండె మీద పెట్టి యేసుక్రీస్తు అపోస్తలులతో పలికినటువంటి మాట, శాంతి కలుగునుగాక, మీకు సమాధానం కలుగునుగాక, పరిశుద్ధాత్మ మీకు ఈ ఐక్యత, ఈ ప్రేమ, ఈ శాంతిని అనుగ్రహించాలని ప్రార్థన చేయండి. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఒసగుచున్నాను అని మీ అపోస్తలులతో వచించిన ప్రభువుని యేసువా, ఈ బిడ్డల పాపములను, శోధన బలహీనతలను లెక్కింపక నిజంగా వారు కోరుకున్నటువంటి శాంతి, సమాధానమును, సఖ్యత, ఐక్యత ఈ కుటుంబాలలో ఈ బిడ్డలు పొందుదురుగాక. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. యేసుక్రీస్తు శాంతి సమాధానం ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు ప్రభు శాంతి సమాధానము తెలుపుకుందాము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో లోకము యొక్క పాపములను పరిహరించు క్రీస్తు ప్రభువు. ఈ గొర్రెపిల్ల విందు
అందుకు పిలువబడిన వారు ధన్యులరు. ప్రభువా, మీరు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రుడను కాను, కానీ మీరు ఒక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు మాకు నిత్య జీవములో భాగం ప్రసాదించునుగాక. ఆమేన్. ప్రియబిడ్డలారా, ఈ తెలుగు ధ్యాన వడకములో పాల్గొన్న మీ అనేక మందికి యేసుక్రీస్తు శరీరము రక్తము ప్రత్యక్షంగా సాక్రమెంటలీ స్వీకరించే ఛాన్స్ లేదు. అందువలన ఆత్మలో ఆ దేవుని ప్రసన్నత మీరు పొందుకోవాలని ఒక నిమిషం ప్రశాంతంగా కూర్చొని 2 చేతుల గుండె మీద పెట్టి ఆ ప్రభువుని మీ జీవితానికి, నీ ఇంటికి, నీ హృదయంలోనికి మీరు ఆహ్వానించండి. ఎప్పుడు ఎన్నడూ ఆయన సన్నిధిని ఎడవాయక, త్రోసివేయక, ప్రభువా నేను నీకు, నీ ఆజ్ఞలకి కట్టబడి ఉంటాను అని మాట ఇచ్చి ఆధ్యాత్మిక ప్రసన్నత పొందుకోవాలని మీరు ప్రార్థనలో ఉండండి. అనురాగపు ఈ భోజనం అనుదిన బలి భోజనం. అనురాగపు ఈ భోజనం అనుదిన బలి భోజనం. ఆత్మాంధకారమును అణచివేయును ఈ భోజనం. ఆత్మాంధకారమును అణచివేయును ఈ భోజనం. ప్రభు భోజనం అనురాగపు ఈ భోజనం అనుదిన బలి భోజనం. అనురాగపు ఈ భోజనం అనుదిన బలి భోజనం. గోధుమ రొట్టెను అందుకొని ద్రాక్షారసమును తీసుకొని గోధుమ రొట్టెను అందుకొని ద్రాక్షారసమును తీసుకొని ఇది నా దేహము గైకొనుడి, ఇది నా రుధిరము త్రాగుడని నుడివెను మన ప్రభు కడరాత్రి. నుడివెను మన ప్రభు కడరాత్రి. అనురాగపు ఈ భోజనం అనుదిన బలి భోజనం. అనురాగపు ఈ భోజనం అనుదిన బలి భోజనం. అనుదిన బలి భోజనం. అనుదిన బలి భోజనం. ప్రార్థించుదుము. ప్రభువైన దేవా, ఈ తెలుగు ధ్యాన వడక ప్రారంభ పరిశుద్ధ బలి భోజనం ఎంతో భక్తితో విశ్వాసముతో నిర్వహించి మీ కృప కొరకు ఎదురు చూస్తున్న ఈ బిడ్డలందరినీ ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజ యోగ్యత ద్వారా దీవించమని ఆశీర్వదించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఈ ధ్యాన వడక మొదటి రోజుని స్పాన్సర్ చేసిన కవిత వై శ్రీనివాసరెడ్డి కుటుంబాన్ని దీవించి ఆశీర్వదించండి.
ఈ ధ్యాన వడకములో వాక్యాన్ని బోధిస్తున్న దేవుని సేవకులను నీ ఆత్మతో అభిషేకించి నడిపించండి. లోకవ్యాప్తంగా ఆన్లైన్లో ఈ ధ్యాన వడకములో పాల్గొనబోతున్న బిడ్డలందరినీ ఈ వాక్యము ద్వారా మాట్లాడి నీ జ్ఞానముతో నడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఈ మొదటి రోజు ధ్యాన వడకం ఈ బిడ్డలకి ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని, దేవుని ప్రసన్నతను కలిగించు గొప్ప ఆధ్యాత్మిక విందుగా మారునుగా కానీ ప్రార్థిస్తున్నాం. ఆమేన్. ఈ మా ప్రార్థనలను మా నాథుడు యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోను ఉండునుగాక. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ సర్వేశ్వరుడు మిమ్మందరిని దీవించి సదా సర్వదా కాచి కాపాడి నడిపించునుగాక. ఆమేన్. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో సేవలో జీవించదము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఈ పరిశుద్ధ అయిపోయిన వెంటనే మన తెలుగు ధ్యాన వడక మొదటి వాక్య పరిచర్య మీరు వినబోతూ ఉన్నారు. క్రిస్టియన్ రెస్పాన్స్ టు ఏ క్రైసిస్, అనగా సమస్యలో ఇబ్బందులో ఒక దేవుని బిడ్డ ఎలా స్పందించాలి. ఈ వాక్యాన్ని చదువుతూ మీరు వినండి. రెండో వాక్య పరిచర్య సాయంకాలము 6 గంటలకి, దివ్య ప్రసాద ఆరాధన సాయంకాలము 7 గంటలకి. ప్రియులారా, ఈ ధ్యాన వడక దినాలలో 5 రోజులు ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క రోజు ఇంటింట సువార్త పరిచర్య అందించటానికి మీరు స్పాన్సర్ చేయటానికి ముందుకు రావాలని కోరుకుంటున్నాం. మేము ఆశిస్తూ ఉన్నాం. మీ స్పాన్సర్షిప్ వలన అనేక మంది ఈ రక్షణలో పాల్గొంటారు, ఈ ధ్యాన వడకములో పాల్గొంటారు. ఈ రిట్రీట్ ద్వారా మీ అందరినీ కూడా దేవుడు గొప్పగా దీవించునుగాక. మీ ప్రార్థనలో ఈ ధ్యాన వడకను నడిపిస్తున్న మా కోసం, మా డివైన్ మెసేజ్ అనే టీం కోసం కూడా మీరు ప్రార్థన చేయండి. దేవుడు మీ అందరినీ కూడా దీవించునుగాక. హ్యావ్ ఎ వండర్ఫుల్ డే అండ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ. యోసేపు మా కుటుంబాన్ని కాపాడుమా, ఎల్లప్పుడు దేవుని చిత్తం వెదకి అనుగ్రహం కురిపించుమా. యేసు మరియా యోసేపు మా కుటుంబాన్ని కాపాడుమా, ఎల్లప్పుడు దేవుని చిత్తం వెదకి అనుగ్రహం కురిపించుమా, అనుగ్రహం కురిపించుమా.
యేసు దేవా నీ హృదయానికి మా కుటుంబాన్ని అర్పిస్తున్నా. యేసు దేవా నీ హృదయానికి మా కుటుంబాన్ని అర్పిస్తున్నా. పరిశుద్ధ రక్తముతో కడిగి ఎల్లప్పుడు మా కుటుంబాన్ని నడిపించుమా. మా కుటుంబాన్ని నడిపించుమా. యేసు మరియా యోసేపు మా కుటుంబాన్ని కాపాడుమా. ఎల్లప్పుడు దేవుని చిత్తం వెదకి అనుగ్రహం కురిపించుమా. అనుగ్రహం కురిపించుమా. అనుగ్రహం కురిపించుమా.